to the Xylem YouTube. So, நம்ம Xylem State Tamil channel half yearly start ஆயாச்சு. அதுல important question நம்ம discuss பண்ணிட்டு இருக்கோம். கரெக்ட்டா? So, half yearlyக்கு நம்ம good marks வாங்கணும். So, அதுல நம்ம இன்னைக்கு என்ன chapterல இருந்து question discuss பண்ண போறோம் அப்படினா chemistry in everyday lifeல இருந்து question discuss பண்ண போறோம். Start பண்ணலாமா? So, question போறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஸ்கேனரை கிளிக் பண்ணி நீங்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம கிளாஸோட ஹேண்ட் ரிட்டன் நோட்ஸ் எல்லாமே நீங்க பாத்துக்கலாம். சோ உங்களுக்கு படிக்கும் போது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन. The main component of natural gases. Yes, in the component. So very famous hydrocarbon and first member of hydrocarbon சொல்லலாம். கரெக்ட்டா? What is the right answer? It is methane. Okay, so moving to the next question. Which is known as syngas. So, yaar syngas nu solluvom? Water gas is only syngas. It is a mixture of carbon monoxide and then hydrogen. So, rendu சேர்ந்து இருக்கிறதா நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? Syngas or else water gas. இதோட full form பாத்தீங்கன்னா synthesis gas. இது ஏன் synthesis gas அப்படின்னு சொல்றோம்னா இது many casesல நம்மளுக்கு யூஸ் ஆகுது. That means many chemical reactionக்கு இது வந்து ஒரு ingredient ஆக்ட் ஆகுது. Simple languageல. Okay? Yeah. Yes. Moving to the next one. Dash producer gas is a mixture of. See, water gas is carbon monoxide plus H2. Producer gas அப்படிங்கிறது என்னது? It is a carbon monoxide and then N2. Okay, H2 இருந்ததுன்னா water gas or syngas. N2 and carbon monoxide இருந்ததுன்னா அது producer gas. Dash is known as marsh gas. வேற யாரும் இல்ல, நம்மளோட main hydrocarbon CH4 அவங்க தான் marsh gas. The term petroleum means, so இது என்னன்னு சொல்லலாம்? We can say it is a rock oil. Okay, rock oil தான் நம்ம petroleum அப்படின்னு சொல்றோம். Heating coal in the absence of air is called. இதோட process என்னது? It is called destructive distillation. Okay, இவங்களோட பேர் தான் என்னன்னு சொல்றோம்? Destructive distillation. Okay, ஏன்னா destructive distillation that means without air molecule we are doing the distillation. Okay, next question. Expand CNG and list out the four uses. CNG அப்படின்னா compressed natural gas. அதான் அதோட meaning. So இந்த compressed natural gas is a very good fuel அப்படின்னு சொல்லலாம். And pollution நம்மளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. அதான் list out பண்ணிருக்காங்க. So cheapest and cleanest. And next பாருங்க, less carbon dioxide தான் release பண்ணுது. And then hydrocarbonum கம்மியா தான் அதுல இருந்து release ஆகுது. So less expensive than petrol and diesel. Okay, these are the points very important. What do you mean by catenation? Catenation அப்படின்னு சொன்ன உடனே chain linking property தான் உங்களுக்கு ஞாபகம் வரணும். So என்னன்னா chainல எப்படி நீங்க அந்த ஒவ்வொரு ரிங்க வந்து நீங்க எவ்வளவு வேணா கனெக்ட் பண்ணலாம்ல, அதே மாதிரிதான் நம்மளோட கார்பன் ஆட்டமும். அந்த கார்பன் ஆட்டம் எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் கார்பன் ஆட்டம்ஸ் கூட நம்மளால கனெக்ட் பண்ண முடியும். அந்த ப்ராப்பர்ட்டியோட பேரு கேட்டினேஷன். நீங்க நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வரும்போது டீடைலிங்கா படிப்பீங்க. Okay, so hydrocarbons are capable of making bond with same atom. With one another அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? With the same atom. Okay, அதுதான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? We are saying that it is a catenation property, self linking property. இதெல்லாமே சொல்லலாம். So இந்த ப்ராப்பர்ட்டினால complex molecule, because உங்களால 1000 கார்பன் ஆட்டம் 2000 கார்பன் ஆட்டம் எவ்வளவு கார்பன் ஆட்டம் வேணா லிங்க் பண்ணலாம். அப்படி காம்பவுண்டோட ஸ்ட்ரக்சர் பெருசாயிட்டே இருக்கறனால அது நம்ம காம்ப்ளெக்ஸ் மாலிக்யூல் அப்படின்னு சொல்றோம். நெக்ஸ்ட் ஒன், ஐடென்டிஃபை த கேஸ் known as syngas and why is it called? நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு. syngasங்கிறது என்னது? It is a carbon monoxide and hydrogen. ஏன் இது syngas ன்னு சொல்றோம்? Because நிறைய chemicals ஃபார்ம் பண்றதுக்கு இது யூஸ் ஆகுறனால it is called as synthesis gas. Okay, it is a mixture of carbon monoxide and hydrogen. And then வேற என்ன பாயிண்ட் சொல்றாங்க? So methanol, hydrocarbon prepare பண்றதுக்குலாம் இது யூஸ் ஆகுது and அது வந்து fuel-ஆவும் ஆக்ட் ஆகுது. Okay, now name the places in Tamil Nadu harnessing wind energy from windmills. எங்கெல்லாம் இருக்கு? கயத்தார்ல இருக்கு. Then அரல்வாய் மொழி, very nice name இல்ல, அரல்வாய் மொழி. And then பல்லடம் and then குடிமங்கலம். So இங்க எல்லாமே பாத்தீங்க அப்படின்னா we have like windmills. Okay, yeah. Moving to the next one. Okay, solar energy is non-depleting energy. Justify. So very simple, because sun வந்து like எப்பயுமே இருக்கும். sun எப்பயுமே இருக்குங்கிற போது அப்ப கண்டிப்பா sun கிட்ட இருந்து எனக்கு எனர்ஜி எப்பயுமே
தந்துட்டே தானே இருக்கும். சோ அந்த எனர்ஜி முடியும் நம்ம சொல்ல முடியாதுல்ல, கரெக்டா? see நம்ம கோல் வந்து எர்த் கிரஸ்ட்ல இருந்து எடுக்கும் போது அது என்னைக்காவது ஒரு நாள் தீரும்னு சொல்லலாம். பட் சன் இஸ் ஸ்டேயிங் ஆல்வேஸ், ரைட்டா? அப்ப கண்டிப்பா சன்ல இருந்து நமக்கு எனர்ஜி கிடைச்சிட்டே தான் இருக்கும். so it is only viable fuel source of non depleting. solar energy தான் வந்து one of the best non only viable fuel source ன்னு சொல்றாங்க. okay, so இங்க என்ன நடக்குது? sun provides a free energy கொடுக்குது and it is a renewable, எப்ப வேணா நம்ம எடுத்துக்கலாம். and then without endangering the environment, எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸும் இருக்காது சன்ல இருந்து வர எனர்ஜி, கரெக்டா? எந்த பொல்யூஷனும் கொடுக்காது, ரைட்? and it is a potential source to replace the fossil fuel. fossil fuel னா யாரு? இந்த கோல், பெட்ரோல், டீசல் இதெல்லாம் தான் fossil fuel. fossil அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நம்மளுக்கு dead remains அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகேவா? இந்த dead remains இருந்து கிடைக்கிறனால அது நம்ம fossil fuel அப்படின்னு சொல்றோம். mention the advantage of natural gas. என்ன பண்ணுது? natural gas lot of heat கொடுக்குது, ஈஸியா burn ஆயிடுது, and then எந்த ரெசிடியூவும் கொடுக்கறது இல்ல, எந்த ஒரு வேஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸும் கிடைக்கிறது இல்ல அதுல இருந்து உங்களுக்கு, கரெக்டா? and then ஸ்மோக் எதுவும் வருது கிடையாது, சோ பொல்யூஷன் நடக்காது நம்மளுக்கு, and then அது ஈஸியா பைப் வழியா நம்ம கனெக்ஷன் கொடுத்துக்கலாம், ரைட்? and it can be used directly as a fuel in home as well as industry. so home and then industryல வந்து உங்களுக்கு ஈஸியா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சிஎன்ஜி இருக்கும் போது. இப்ப நீங்க வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் wood is nothing but அங்கே கார்பன்லாம் இருக்குல்ல, அந்த நம்ம மரக்கட்டையெல்லாம் எடுத்து நீங்க வீட்டுக்கு குக்கிங்க்கு யூஸ் பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப என்ன ஆகும் நம்மளுக்கு? சோ அதுல இருந்து நிறைய ஆஷ் வேஸ்ட் ஆகும், நிறைய ப்ராடக்ட், அந்த ரிமைனிங் ப்ராடக்ட் தான் நம்ம ரெசிடியூன்னு சொல்லுவோம். ஆனா இதுவே சிஎன்ஜி கேஸ் எடுத்தீங்கன்னா அது மாதிரி எந்த ஒரு வேஸ்ட் ப்ராடக்டும் இருக்காது நம்மளுக்கு. okay, so moving to the next one. anthracite is known as a highest grade coal and give reason. என்ன காரணம்னா இதோட கிளாசிபிகேஷன் நம்ம பார்ப்போம். இது எதை பேஸ் பண்ணி கிளாசிஃபை பண்றாங்கன்னா அதோட கார்பன் கண்டென்ட் வச்சு தான் கிளாசிஃபை பண்றாங்க. see anthraciteல பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய ஹை அமௌண்ட் ஆஃப் த கார்பன் கண்டென்ட் இருக்கு. ஓகே, எவ்வளவு இருக்குன்னு பாருங்க. it is 86 to 97% இருக்கு. அதனாலதான் அது வந்து ஹையஸ்ட் கிரேட் கோல் அப்படின்னு சொல்றோம். ஏன்னா அந்த கார்பன் கண்டென்ட் ஜாஸ்தி இருக்கறனால. சோ கார்பன் கண்டென்ட் ஜாஸ்தி இருந்தாலே அது நிறைய ஹீட் அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் and then டஸ்ட் ரொம்ப கம்மியா கொடுக்கும். சோ இதுதான் நம்மளோட anthracite. next one, distinguish between the octane number and cetane number. ஒண்ணுமே இல்ல, வெரி சிம்பிள். octane நம்பர் வந்து குவாலிட்டி ஆஃப் த பெட்ரோலை ஐடென்டிஃபை பண்ணுது. cetane நம்பர் என்ன பண்ணுது? குவாலிட்டி ஆஃப் த டீசலை டினோட் பண்ணுது. ஓகே, இப்ப ஒவ்வொன்றும் நான் பார்க்கும்போது இந்த ஆட்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சோப்னா இந்த பிஹெச்ல தான் இருக்கணும் அப்படிலாம் சொல்லிருப்பாங்கல்ல, ஒவ்வொரு கிரேட் வச்சு சொல்லுவாங்கல்ல, அது மாதிரி பெட்ரோல் அப்படின்னா ஆக்டேன் நம்பர், இதே வந்து டீசல் அப்படின்னா cetane நம்பர். இதான் நம்ம பார்க்கணும். ஓகே, இதுல பாருங்க ஆக்டேன் நம்பர் ஜாஸ்தியா இருக்கு. இட் மெஷர்ஸ் த அமௌண்ட் ஆஃப் ஆக்டேன் present in the petrol. so octane எவ்வளவு இருக்கு? பெட்ரோல்ங்கிறது இட்ஸ் a combination of hydrocarbon. ஆக்ட் அப்படின்னா 8 கார்பன் ஆட்டம்ஸ். அப்படி 8 கார்பன் ஆட்டம்ஸ் இருக்கறனால நம்ம அங்க ஆக்டேன்னு சொல்றோம். அந்த ஆக்டேன் எவ்வளவு இருக்கோ அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றது ஆக்டேன் நம்பர். ஓகேவா? இது என்ன பண்ணுது? ignition delay. it measures the ignition delay of the fuel in the diesel engine. so அந்த ignition delay தான் இது வந்து மெஷர் பண்ணுது. அங்க ஆக்டேன் நம்பர், இங்க ignition delay. ஆக்டேன் நம்பர் அப்படின்னா இன்க்ரீஸ் பண்றீங்க. எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம்? either a benzene வச்சு or else toluene வச்சு. இங்க என்ன பண்ணலாம்? it can be increased by adding an acetone. okay, இங்க next என்ன கொடுத்திருக்காங்க? the fuel with higher octane number இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். see very basic statement. so இப்ப பெட்ரோல் எடுத்துட்டீங்கன்னா அங்க ஹை ஆக்டேன் நம்பர் இருக்கும் because இது பெட்ரோல், ரைட்டா? cetane வேல்யூ கம்மியா இருக்கும். இதுவே நீங்க டீசலை பத்தி பேசுறீங்கன்னா அங்க cetane வேல்யூ ஜாஸ்தியா இருந்துட்டு ஆக்டேன் வேல்யூ எப்படி இருக்கும்? உங்களுக்கு கம்மியா இருக்கும். அவ்வளவுதான், வெரி சிம்பிள். now match the following. octane rating. octane ratingக்கு நம்ம என்ன பார்த்தோம்? I mention this as 1 2 3 4 5. ஓகேவா? சோ இப்போ octane rating எங்க வரும் சொல்லுங்க? பெட்ரோலுக்கு வரும். cetane rating எங்க வரும்? டீசலுக்கு வரும். யார் simplest hydrocarbon? சோ இவங்க தான் simplest hydrocarbon. feet அப்படினா என்னது? it is a first stage of coal. so lignite என்ன கலர்ல இருக்கும் நம்மளுக்கு? which is brown in color, ரைட்டா?
So very simple questions. Moving to the next slide. Explain the different types of coal. So lignite நம்ம பார்த்ததா lignite பாத்தீங்கன்னா brown கலர்ல இருக்கும் and based on the carbon content வச்சு தான் இந்த கிளாசிஃபிகேஷனே இருக்கு நமக்கு. ஓகே, lignite brown color, அதோட carbon content 25 to 35% இருக்கும். அதுல high amount of the water இருக்கும். ஏன்னா carbon கம்மியா இருந்து high amount of the water இருக்கும். And then which makes almost half of our total coal reserves. Okay, and then இது எதுவா யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஃபெர்டிலைசரா கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Then sub-bituminous. Bituminous அப்படின்னா ஒன்றும் கிடையாது, ஒரு டார்க் கலர் மேபி பிளாக் கலர் ஒரு ஆயிலி லிக்விட் மாதிரி இருக்கும். ஸோ சப்-பிட்டுமினஸ் அப்படிங்கிறது பிட்டுமினஸ்க்கு முன்னாடி ஸ்டேஜ், அதான் வந்து சப்-பிட்டுமினஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் நம்ம. ஓகே, ஸோ அந்த லிக்னைட்டுக்கு அடுத்து டார்க் ஹார்டு, அது வந்து கொஞ்ச நாள் கழிச்சு. இப்போ லிக்னைட் பாத்தீங்கன்னா இமீடியட்டா, ஓகே, இப்போ ஒரு நல்ல கோல் கிடைக்கணும், அதுக்கு வந்து ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கலாம், ஒரு 1000 years ஆகுது நல்ல கோல் கிடைக்கிறதுக்கு அப்படின்னா நீங்க வந்து 100 yearsலயே பார்க்கும் போது அது லிக்னைட்னு சொல்லலாம். அதுக்கு அடுத்து பார்க்கும் போது அது பிட்டுமினஸ் 100 or 200 yearsல, அதுக்கப்புறம் ஒரு 400 yearsல அது வந்து பிட்டுமினஸ், அதுக்கப்புறம் 1000 years or 100th yearல தான் உங்களுக்கு வந்து என்ன கிடைக்கும், ஆந்த்ரசைட் கிடைக்கும். அப்பதான் கோல் நல்லா ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். ஓகேவா, இது பேஸ்ட் ஆன் த கார்பன் கண்டென்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் அந்த டைம் எவ்வளவு எடுத்துக்குது அதை வச்சுதான் இது வந்து கிளாசிஃபை பண்றாங்க. சோ ஹையர் ஹீட்டிங் வேல்யூ இருக்கும் than lignite. ஏன்னா percentage of the carbon ஜாஸ்தி இருந்தாலே கண்டிப்பா நம்ம என்ன சொல்லலாம், we can say that heating content பெட்டரா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் எங்க யூஸ் பண்றாங்க, எலக்ட்ரிசிட்டி பவர் ஜெனரேஷன்ல தான் மேக்ஸிமம் இதோட யூஸ் இருக்கு. Now with more chemical bituminous வரலாம். இது பாத்தீங்க அப்படின்னா with more chemical and physical changes, sub-bituminous கம்பேர் பண்ணும்போது நிறைய physical and then chemical changes இங்க இருக்கு. ஓகே, and then 45 to 68% பாத்தீங்கன்னா கார்பன் கண்டென்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி ஜெனரேட் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்றாங்க. and then இங்க provide the coke to iron and then steel industry. See, எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் மெட்டல்ஸ் சொல்லி நீங்க படிப்பீங்க ஹையர் கிளாஸ்ல. அந்த மெட்டல்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு இந்த கார்பனை யூஸ் பண்றாங்க. ஓகே, அதான் சொல்றாங்க. ஆந்த்ரசைட் நம்மளுக்கு தெரியும் ஹையஸ்ட் கிரேட், இட் இஸ் a லைட் வெயிட், and then இது வந்து 86 to 97% கார்பன் கண்டென்ட் இருக்கு. and then heating value slightly greater than the bituminous coal. It burns longer with more heat and then less dust. இது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த பாயிண்ட்ஸ் தான், கரெக்டா? anthracite அவ்வளவுதான். next question, explain the different types of a fuel gas. so இதுக்கு முன்னாடி question பாத்தீங்க அப்படின்னா கார்பன் கண்டென்ட் வச்சும் and டைம் பீரியட் வச்சும் கிளாசிஃபை பண்ணிருந்தாங்க, ரைட்டா? இந்த questionல பாத்தீங்க அப்படின்னா it's based on the solid, liquid and then gas. solid fuels, okay, so solid fuels பாத்துட்டீங்கன்னா டிரான்ஸ்போர்ட் பண்றது ஸ்டோர் பண்றது எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. சோ இதுதான் நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபியூவலா யூஸ்ட் பை த ஹியூமன் பீயிங்ஸ். ஓகே, சோ ஜஸ்ட் என்ன எக்ஸாம்பிள், wood, கோல், கறி இதெல்லாம் தான் நம்மளுக்கு சொல்றாங்க. ஓகே, சோ அந்த ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் கம்மியா இருக்கும். சோ நெக்ஸ்ட் இருக்கிறது லிக்விட் ஃபியூவல். ஓகே, இட் இஸ் நதிங் பட் லிக்விட் ஃபியூவல். ஓகே, சோ இந்த லிக்விட் ஃபியூவல்ல பாத்துட்டீங்க அப்படின்னா டெட் ரிமைன்ஸ் ஆஃப் பிளான்ட்ஸ், அனிமல்ஸ், நம்ம அந்த பெட்ரோல், டீசல் இதெல்லாமே யூஸ் பண்றோம்ல, கரெக்டா? சோ இதெல்லாம் என்னன்னு சொல்றாங்க நம்மளுக்கு, லைக் லிக்விட் ஃபியூவல்ஸ் சொல்றாங்க, பெட்ரோல், டீசல் இது எல்லாமே. ஓகே, சோ ஜெனரலா சீல அண்டர் சி வாட்டர்ல இருந்து எடுப்பாங்க நம்மளுக்கு. ஓகே, சோ கோல், டார், ஆல்கஹால் இதெல்லாம் தான் எக்ஸாம்பிள். அண்ட் கேஷியஸ் ஃபியூவலுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள், கோல் கேஸ், சிஎன்ஜி. சோ இதெல்லாம் தான் ப்ரொடியூசர் கேஸ், ஹைட்ரஜன் கேஸ், இது எல்லாமே உங்களுக்கு ஃபியூவலா ஆக்ட் ஆகுது. ஓகே, அது பர்ன் பண்ணி எனர்ஜி நம்மளுக்கு கொடுக்குது. அது வந்து பொல்யூஷன் கம்மியா இருக்கும் and then easy to transport. ஓகே, அதனாலதான் அது வந்து நம்ம கேஷியஸ் ஃபியூவல். கேஷியஸ் ஃபியூவல்ஸ் இன்னும் நம்மளுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இல்ல, லைக் யூஸ்ஃபுல்லா இல்ல, நாட் யூஸ்ஃபுல்லா, அது வந்து கொஞ்சம் டிரான்ஸ்போர்டேஷனுக்கு லிட்டில் டிஃபிகல்ட். ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்ல மேக்ஸிமம் பாத்தீங்கன்னா கேஷியஸ் ஃபியூவல் த்ரூ பைப் கனெக்ஷன்ஸ் இருக்கு. பட் இந்தியால ஒரு சில பிளேசஸ்ல மட்டும்தான் இருக்கு. மேபி ஆஃப்டர் 10 years or 15 years அது உங்களுக்கு வந்து லைக் ஹோல் இந்தியாவுக்கு ஈஸியா ஸ்ப்ரெட் வந்துடும். பிகாஸ் என்ன ரீசன் அப்படின்னு கேட்டா பொல்யூஷன் கம்மியா இருக்கு, கரெக்டா?
அதான் ரீசன். ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு சிம்பிள் லெசன் தான், நம்ம குயிக்கா பார்த்தாச்சு எல்லா இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸும். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் ஹாஃப் இயர்லி ரஷ்ல நம்ம வேற கொஸ்டின்ஸோட மீட் பண்ணலாம். பை பை, தேங்க்யூ.